for this theme also. Lord, thank you for your help so far as we are going to meditate thy word. Lord, we commit ourselves into your precious hand. Keep us under the sprinkling of thy precious blood. Bind all the powers of Satan in thy time. In thy name, give us profitable time. We pray with thanksgiving. Help our sister also in translation. We pray with thanksgiving in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So in this theme verse, we see Lord is calling us. ఈ అంశంలో మనం చూసుకుంటున్నాము ప్రభు మనల్ని పిలవటము. So morning also in the family prayer we saw 1 Corinthians 1st chapter 9th verse. God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his son Jesus Christ our Lord. ఈ ఉదయకాలం మందు కుటుంబ ప్రార్థనలో కూడా మనం చూసుకున్నాము. 1 కొరింథీయుల మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 9వ వచనం. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అని తన కుమారుని సహవాసమునకు మిమ్మల్ని పిలిచిన దేవుడు నమ్మదగినవాడు. So our God is faithful. మన ప్రభు నమ్మదగినవాడు. So he has called us. ఆయన మనల్ని పిలుచుకున్నాడు. So why he has called us? ఎందుకు మనల్ని ప్రభు పిలుచుకున్నాడు? So here this verse says very clearly, 1 Corinthians 1st chapter 9th verse, he wants we should have fellowship with him. ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది 1 కొరింథీ 1:9లో తనతో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అనే కుమారుని సహవాసమునకు. So this is the most important blessing we should enjoy in our life daily. సహవాసం అనేది మన జీవితాల్లో ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటది. మనం దినదినము కూడా కలిగి ఉన్నప్పుడు ఎంతో ఆనందిస్తాము. So more than our ministry, మన పరిచర్య కంటే so we should have fellowship with our Lord daily. మన ప్రభుతో ప్రతి దినము కూడా మనం సహవాసం కలిగి ఉండే వారముగా ఉన్నాము. So without fellowship with the Lord, ప్రభుతో సహవాసం లేకుండా our day-to-day life will be a failure. దినదిన జీవితము కూడా తప్పిపోయిన జీవితము. Our family life also will be a failure. మన కుటుంబ జీవితం కూడా తప్పిపోయిందిగా ఉంటుంది. We will not have guidance how to do the ministry. మనకు ఎలా నడిపించాలి, మన పరిచర్య ఎలా చేయాలి అనేది మనకు తెలియదు సహవాసం సరిగ్గా లేకపోతే. So this is very important in our Christian life. Daily we should have fellowship with our Lord. క్రైస్తవ జీవితంలో ప్రభువుతో ప్రతిదినము కూడా సహవాసం చాలా ముఖ్యమైనది. So Lord expects our fellowship with him, and we also should have the longing to have fellowship with the Lord. మనము ప్రభువుతో ప్రతిదినము కూడా సహవాసం కలిగి ఉండాలని, మనము ఆయన మనతో కలిగి ఉండాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు. So daily we should practice it without fail. ప్రతి దినము కూడా మనం అది సహవాసం కలిగి ఉంటూనే ఉండాలి. So when to have fellowship with the Lord? ఎప్పుడు మనం ప్రభుతో సహవాసం కలిగి ఉంటాము? You tell the time when we should have fellowship with the ఎప్పుడు Lord. మనం ప్రభుతో సహవాసం కలిగి ఉంటాము? Time మీరు ఏ చెప్పండి. టైంలో, ఏ సమయంలో మనం ప్రభుతో సహవాసం కలిగి ఉంటాము? ఒక్కరు చెప్పండి. ఉదయమనే. So we should get up early in the morning and have fellowship with the Lord daily. వేకువజామునే మనం ప్రభుతో సహవాసం కలిగి ఉండాలి. So if you are getting up late, మనం ఒకవేళ ఆలస్యంగా లేచినట్లయితే after 6 o'clock 7 o'clock 6 గంటలకి 7 గంటలకి మనం నిద్ర మేల్కున్నామంటే you cannot enjoy the fellowship. దేవుని సహవాసంలో మనం ఆనందించలేము. So Bible it is written clearly, manna we should get up and gather every day early in the morning. జీవ గ్రంథంలో రాబడి ఉంది, మన్నాని కూర్చుకునే వాళ్ళు ఉదయాన్నే లేచి మన్నాని కూర్చుకోవాలని. So if you are not getting up early every day in your life, please make it a practice to get up early in the morning and spend your time with the Lord. ఎవరైనా గాని ఉదయాన్నే లేవటం అలవాటు లేకపోతే ఇప్పటి నుంచి అయినా ఉదయాన్నే లేచి దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండట అలవాటు చేసుకోండి. So if you get up early in the morning, your life will be successful. మనం ఎప్పుడైనా ఉదయాన్నే మనము ప్రభుతో సహవాసం కలిగి ఉన్నప్పుడు మనం ఎంతగానో జయించే వారంగా ఉంటాం. So as soon as you get up, you spend your time in worshiping the Lord. లేచిన వెంటనే ప్రభువుని ఆరాధించడం మనం నేర్చుకోవాలి. And also then read the scripture systematically. దేవుని వాక్యము క్రమంగా చదవాలి. I told you before also to read book of Proverbs. పోయినసారి వచ్చినప్పుడు కూడా చెప్పారు సామెతల గ్రంథము దిన ప్రకారం చదవాలని. So how many of you are reading Proverbs? సామెతల గ్రంథం ఇవాళ 5వ తారీఖు కదా, ఎంతమంది చదివారు?
fail. So that said, nobody is only one person. So again, I am saying, please read Proverbs. సామెతల గ్రంథము తారీఖు ప్రకారం 1వ తారీఖున 1వ అధ్యాయం అట్లా ప్రతిరోజు సామెతల గ్రంథము చదవాలి మనం. So if you read, you will be wise. మనం ఎప్పుడైతే సామెతల గ్రంథం చదువుతామో మనం తెలియగల జ్ఞానం గల వారంగా ఉంటాం. So if you don't read, మనం చదవకపోతే how you will be? ఎట్లా ఉంటాం మరి? You only give the answer. మీరే చెప్పండి. So Lord has given a wonderful book. మనకు ఒక అద్భుతమైన పుస్తకం ప్రభు ఇచ్చారు. So Hindus are asking, when I go for New Testament distribution, they are asking, Bible, do you have Proverbs in this book? సహోదరి కొత్త నిబంధన గ్రంథాలు పంచడానికి వెళ్ళినప్పుడు హిందువులు అడుగుతారంట, సామెతల గ్రంథం ఉందా కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో అని. Because they know the value of Proverbs. అంటే వాళ్ళకి తెలుసు సామెతల గ్రంథం యొక్క విలువ. So you also, again I am repeating, reminding you, please continue and read. మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నారు, ఖచ్చితంగా సామెతల గ్రంథం ప్రతిదినము తారీఖు ప్రకారం చదవండి. And prayer also, do it systematically. ప్రార్థన కూడా క్రమంగా చేసుకోవాలి. So write down the prayer points. ఏమేం ప్రార్థించాలో ఆ పాయింట్లన్నీ కూడా రాసుకొని, so day by day your prayer burden also should increase. దినదినము కూడా ప్రార్థనా భారం మనకి ఎక్కువయ్యేదిగా ఉండాలి. So like that, early morning and night also, both the time you should have fellowship with the Lord. ఉదయము సాయంత్రము దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండటం మనం అలవాటు చేసుకోవాలి. So same time family prayer also you should have, morning and night. సాయంత్రము ఉదయము సాయంత్రం కూడా మనము కుటుంబ ప్రార్థన కలిగి ఉండాలి. So many people, they are not doing in the morning. చాలా మంది ఉదయాలు కుటుంబ ప్రార్థన చేసుకోరు. So everybody, if I ask, they will say only night. చాలా మంది చెప్తారు ఒక్క రాత్రి పూట మేము చేసుకుంటామని. But both the times, best time is morning. మంచి సమయం ఏంటంటే ఉదయకాలమున. So if you spend your time in the presence of the Lord throughout the day, you can enjoy God's presence. రోజంతా కూడా ఉదయము ప్లస్ రోజంతా కూడా మనము దేవుని కుటుంబ ప్రార్థన చేసుకోవటం వల్ల దేవుని ఆశీర్వాదాలు రోజంతా పొందేవారంగా ఉన్నాం. If you don't start in the presence of the Lord morning, as a family, your family will not enjoy God's presence and God's protections, God's blessings. కుటుంబంతో ఉదయాన్నే ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధిలో గడపమో కుటుంబం అంతా పడినదిగా ఉండదు. So you have come here with much desire. Come here. ఇక్కడ చాలా ఆశతో మీరు వచ్చారు ఇక్కడికి. So please make a decision if you are not having this fellowship with the Lord. ఒక నిర్ణయం తీసుకోండి, ప్రభుతో ఉదయకాలం నుండే సహవాసం కలిగి ఉండాలి అని. So then make it as a practice every day. ప్రతి దినము కూడా అలవాటు చేసుకోండి. కుటుంబ ప్రార్థన కలిగి ఉంటాం. 1 Corinthians 1st chapter 9th verse says, Lord has called us we must have fellowship with him. అదే 1 కొరింథీ 1వ అధ్యాయము 9వ వచనంలో ప్రభు మనల్ని తనతో సహవాసం కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. So in this portion we saw God has chosen foolish things, 27th verse, of the world to confound the wise. The God has chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. 1వ అధ్యాయము 1 కొరింథీ మనకి 27 నుండి 29 వరకు కలిసి ఉంది. ఇప్పుడు సహోదరి చదివింది నేను చదువుతాను మధ్యలో నుండి. జ్ఞానులను సిగ్గుపరచుటకు లోకములో నుండి వేరే వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు. బలవంతులైన వారిని సిగ్గుపరచుటకు లోకములో బలహీనమైన వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు. So particularly this verse, God has chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. బలవంతులైన వారిని సిగ్గుపరచుటకు దేవుడు లోకములో బలహీనులైన వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు. So we know we are all weaker vessels. మనందరికి తెలుసు మనం ఎంత బలహీనమైన ఘటాలని. Where it is written? ఎక్కడుంది స్త్రీ బలహీనమైన ఘటము అని పెద్దగా Don't know. We are weaker vessel. Which book? పెద్దగా చెప్పాలి. 1 Peter, 1 Peter 3rd chapter 7th verse. 1 పేతురు 3వ అధ్యాయం 3rd chapter 7th verse. 7వ వచనం. 1 పేతురు 3వ అధ్యాయము 7వ వచనం. అటువలే పురుషులారా జీవమను కృపావరములో మీ భార్యలు
మీతో పాలివారు ఉన్నారని ఎరిగి ఎక్కువ బలహీనమైన ఘట్టమని భార్యను సన్మానించి. So Bible it is written, we are weaker vessel. దేవుని గ్రంథంలో వ్రాయబడి ఉంది మనం బలహీనమైన ఘట్టములని. So weaker vessel also Lord can use. బలహీనమైన ఘట్టం అయితే కూడా ప్రభు ద్వారా మనం వాడబడతాము. So what the Lord is doing is confounding the mighty people through the weaker vessel. He is confounding the mighty. బలవంతులైన వారిని సిగ్గుపరచుటకు లోకములో బలహీనులైన వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు. So I wanted to share with you from the Bible one illustration, one example. దేవుని వాక్యములో నుండి ఒక సంగతి నేను మీతో ఈ సాయంకాల సమయం ముందు పంచుకోబోతున్నాను. Bible, we are the weaker vessel. మనము బలహీనమైన ఘట్టములము. So one weaker vessel from the Bible I will tell you. ఒక్క బలహీనమైన ఘటాన్ని గురించి దేవుని జీవ గ్రంథం నుండి సహోదరి మాట్లాడబోతున్నారు. So this is about Esther. ఎస్తేర్ను గురించి మాట్లాడబోతున్నారు. So how many books are there in the Bible in the Old Testament? పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఎన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి? This side you tell me. ఈ సైడ్ లో చెప్పండి. పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఎన్ని పుస్తకాలు? 39. Okay, good. This side New Testament how many chapters? How many books? కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో ఎన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి? 27. Very good. 27. Okay. Bible Esther, we read how many chapters are in the book of Esther? Without seeing the Bible, you tell me. ఎస్తేర్ గ్రంథంలో ఎన్ని అధ్యాయాలు ఉన్నాయి? 10 chapters. So Bible morning brother was telling we should know the book and also the reference. ఆ పుస్తకం తెలియాలి మనకు రెఫరెన్స్ కూడా. ఒక రెఫరెన్స్ చెప్పారు ఉదయం బ్రదర్. Pune Assembly children recited Esther 10 chapters. పూనా అసెంబ్లీలో పిల్లలంట ఎస్తేర్ గ్రంథంలో 10 అధ్యాయాలు కూడా కంటత పెట్టారంట. So Bible is a wonderful treasure. దేవుని వాక్యము మనకెంతో ఆనందకరమైనది. So if you go through this book, we will see many months names are coming, months. ఈ జీవ గ్రంథం మనం చదువుకునేటప్పుడు ఎస్తేర్ గ్రంథంలో మనం చదువుకునేటప్పుడు ఎన్నో నెలల పేర్లు వస్తా ఉంటాయి. So you can go through that book and write down the name, month's name. నెలల పేర్లు వస్తా ఉంటాయి. ఆ నెలల పేర్లన్నీ కూడా రాసుకోండి ఎస్తేర్ గ్రంథంలో. So Esther book is a blessing. ఎస్తేర్ గ్రంథము ఒక ఆశీర్వాదకరమైన పుస్తకం. So Bible 2 books are there based upon the 2 women. ఇద్దరు స్త్రీలను గురించిన 2 పుస్తకాలు జీవ గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నాయి. One is Ruth, one is Esther. ఒకటి రూతు, ఇంకొకటి ఎస్తేర్. So through Esther, Lord confounded Haman. Haman was confounded. Through Esther, Haman. ఎస్తేర్ ద్వారా హామాను గురించి మనకు తెలియబడుతూ వచ్చింది. So Esther life when we see, she was from a ordinary background. ఎస్తేర్ ఒక సామాన్యమైన కుటుంబంలో నుంచి వచ్చింది. She has no father and mother. ఆమెకు తల్లిదండ్రులు లేరు. But it is written about her, she is fair and also very beautiful. చాలా తెల్లగాను అందమైన స్త్రీ అని వ్రాయబడి ఉంది. So her father's name is Abigail. అబియార్ కుటుంబం నుంచి వచ్చినది. So her father's name is Abigail. ఆమె తండ్రి పేరు అబియేలు. So she belongs to Benjamin tribe. ఆమె బెంజమిన్ గోత్రికురాలు. But she lost her parents. ఆమె తల్లిదండ్రులు లేరు ఆమెకు. So Mordecai, her uncle, took care of her. మొర్దెకై వాళ్ళ చిన్నాన్న ఆమెను పెంచుకుంటూ వచ్చారు. So in that time King Ahasuerus was ruling. ఆ దినాల్లో అహష్వరోష్ గారు ఆ రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉన్నారు. So he wanted to show the beauty of Vasti. ఆయన వస్తి యొక్క సౌందర్యాన్ని చూపించాలని రాజ్యంలో కోరుకుంటూ వచ్చారు. But she failed, so she was rejected. వస్తి అవిధేయత చూపించటం వలన ఆమె నిరాకరించబడింది. So the other people, they counseled the king to choose one, some other virgin also can be chosen. So many virgins were gathered in Shushan palace. ఆమె స్థలంలో వేరొక కన్యకలు రావాలి అని వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా కోరుకున్నప్పుడు చాలా మంది కన్యకలు రాజు దగ్గరికి వచ్చారు షూషాను కోటలో. So another name for her was Hadassah. ఇంకొక పేరు ఎస్తేరుకి హదస్సా. So Hadassah means myrtle tree. హదస్సా అంటే myrtle tree. మార్టిల్ ట్రీ అంటే ఒక చేదు
మర్టిల్ ట్రీ అని నాకు కూడా ఇంగ్లీష్ లోనే తెలుసు. గొంజి చెట్టు. But Esther means star. ఎస్తర్ అంటే నక్షత్రము అని అర్థము. So myrtle tree, you may not know, I also don't know. గంజి చెట్టు అంటే నాకు కూడా సహోదరికి కూడా అర్థం తెలియదు, మనకు అర్థం తెలియదు. But Esther means star. Everybody knows star. ఎస్తర్ అంటే నక్షత్రం, అది మనందరం కూడా తెలుసు. Star is shining. నక్షత్రం ఎంతో వెలుగునిస్తా ఉంటది, కాంతినిస్తా ఉంటది. Like star, Esther was shining. నక్షత్రం లాగానే ఎస్తేరు వెలుగువంతంగా కాంతివంతంగా ఉండేది. Many good qualities are in Esther's life. ఆమె దగ్గర ఎంతో మంచి లక్షణాలు కలిగి ఉన్నాయి. So Mordecai called Esther also to be in the palace, Shushan palace. మొర్దెకై ఎస్తేర్ ని షూషాన్ ప్యాలెస్ లో ఉండటానికి వాళ్ళని పిలువబడ్డారు వాళ్ళు. So but she was under the custody of Hegai. హేగే అధికారం క్రింద ఎస్తేర్ ఉంటూ వచ్చింది. But she obtained favor from him. She obtained favor from him. ఆయన యొద్ద హేగే యొద్ద ఆమె దయ పొందిందిగా ఉంది. So whoever they saw Esther, she got favor. ఎవరెవరైతే ఎస్తేర్ చూసారో వాళ్ళందరి ఎదుట తను దయ పొందిందిగా ఉంది. So before they go to the king, they were preparing themselves for 1 year, 6 months, one decoration with all spices. Then another 6 months also they will be getting ready to meet the king. 1 సంవత్సరం వాళ్ళు సిద్ధపరచు వచ్చారు. అంటే ఆ సుగంధ ద్రవ్యాలతో వాళ్ళు ఎంతగానో సిద్ధపరుస్తూ 6 నెలలు, మిగతా 6 నెలలు కూడా, అంటే రాజు దగ్గరికి వెళ్ళబోయే ముందు 1 సంవత్సరం వాళ్ళు సిద్ధపడుతూ వచ్చారు. To meet the king they need 1 year. రాజును కలుసుకోవాలంటే ఆ సిద్ధపాటు 1 సంవత్సరం అవసరమై ఉన్నది. So how many days we should prepare ourselves to meet our king? మన ప్రభువుని మనం కలుసుకోవాలంటే ఎన్ని దినాలు మనం సిద్ధపడాలి? So then King Ahasuerus, she got favor from him. She chosen her as the queen. అహష్వేరోషు ఎదుట ఎస్తేర్ దయ పొందింది, రాణిగా ఎంచబడింది. So now one problem came. ఒక సమస్య అప్పుడు ఆ సమయంలో మొదలైంది. So now Haman was exalted. హామాను అక్కడ సమయంలో హెచ్చించుకుంటూ వచ్చాడు. So he wants to destroy Jewish people. ఆయన యూదులందరినీ కూడా నిర్మూలం చేయాలని అనుకుంటూ వచ్చాడు. So he was making one plan. ఆయన ఒక ప్లాన్ చేస్తా వచ్చాడు. So he made a decree also. ఒక శాసనం కూడా రాశాడు. So that was passed. They should be killed on 12th month, 13th day. 12వ నెలలో 30వ దినాన యూదులందరూ కూడా నాశనం అవ్వాలి, చనిపోవాలి అని ఒక శాసనం రాస్తూ వచ్చాడు. So Esther does not know all these things. ఎస్తేర్కి అయితే ఇదంతా కూడా తెలియదు. But Mordecai knows everything. అయితే మొర్దెకైకి ఇవన్నీ కూడా తెలుసు. So he was sending her the message, they are all going to be killed. అంటే యూదులందరూ కూడా చనిపోబోతున్నారు అని అందరికి వర్తమానం పంపిస్తా వచ్చాడు ఈ హామాను. Esther 3rd chapter verse 12. ఎస్తేర్ గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 12వ వచనం. మొదటి నెల 3వ దినమందు రాజు యొక్క వ్రాతగాండ్లు పిలువబడిరి. హామాను ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం అంతయు ఆయా సంస్థానముల మీద నుంచబడిన రాజు యొక్క అధిపతులకును అధికారులకును, ఆయా సంస్థానములోని జనుల మీద నుంచబడిన అధిపతులకును అధికారులకును వారి వారి లిపిని బట్టి, ఆయా జనముల భాషను బట్టి రాజైన అహష్వేరోషు పేరట ఆ వ్రాతగాండ చేత తాకీదులు వ్రాయింపబడి రాజు ఉంగరము చేత ముద్రింపబడెను. So how many kingdoms Ahasuerus ruled? అహష్వేరోషు దినాల్లో ఎన్ని రాజ్యాలండి? How many? 127. 127. So 127 countries the decree was sent. ఆ 127 సంస్థానాలకు కూడా ఈ శాసనం పంపించబడింది. So 12th month is Adar month. 12వ నెల ఆదార నెల. So 13th day all the Jewish people should be killed. Small children, young, old, everybody should be killed. 13వ దినాన చిన్నపిల్లలు, పెద్దోళ్ళు, ముసలోళ్ళు అందరూ కూడా మరణానికి అప్పగింపబడిన దినమని. So here Esther was weaker vessel and Haman was a strong person.
హామాను బలమైన ఘటము, ఎస్తేర్ అయితే అక్కడ సమయంలో బలహీనమైన ఘటంగా ఉంది. Same way, Mordecai also, he was doing a meat job. He was a gatekeeper. మొర్దెకై ఎస్తేర్ యొక్క పినతండ్రి గేట్ కీపర్ గా, ఒక వాచ్మెన్ లాగా ప్యాలెస్ లో ఉంటా ఉన్నాడు. He was not having a very good job, but his job was he was watching the gate. పెద్ద ఉద్యోగం ఏమి లేదు, ఒక చిన్న గేట్ దగ్గర ఒక చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు వాచ్మెన్ లాగా. Mordecai also weak person. మొర్దెకై కూడా బలహీనమైన ఘటంగానే ఉన్నాడు. Haman was very powerful. He was having power and authority, money. హామాన్ అయితే పెద్ద బలమైన ఘటంగా, ఎంతో శక్తి బలం కలిగి ఉన్నాడు. He thought because of his money and power, he can destroy Jewish people. ఆయనకున్న బలము చేత, ఆయనకున్న డబ్బు చేత యూదులందరినీ కూడా నశించాలనే తలంపు కలిగి ఉన్నాడు హామాను. So now Mordecai sent a message to Esther. మొర్దెకై ఎస్తేరుకి ఒక వర్తమానం పంపించాడు. You go and talk to the king. నువ్వు రాజు దగ్గరికి వెళ్లి మాట్లాడు. But she said, ఆమె ఏమందంటే, so she cannot go to the king unless the king calls her. నేను అట్లా వెళ్ళలేను, రాజుగారు పిలిస్తేనే వెళ్ళాలి గాని అని. So all these 30 days I am not called. ఈ 30 రోజులు కూడా పిలవలేదు నన్ను. So I cannot go without the king's permission. అయితే రాజుగారి అనుమతి లేకుండా నేను అక్కడికి వెళ్ళలేను అని. But Mordecai did not leave her. అయితే మొర్దెకై అంతటితో ఆమెను వదలలేదు. So he was telling one verse. ఆయన ఒక వచనం చెప్తూ వచ్చారు, ఒక మాట. You should be helpful in this time. నువ్వు ఈ విషయాల్లో చాలా సహాయకారిగా ఉండాలి. Esther 4th chapter. ఎస్తేరు గ్రంథము 4వ అధ్యాయము verse 14. 14వ వచనము. నీవు ఈ సమయమందు ఏమీయూ మాట్లాడక, ఎస్తేరు గ్రంథము 4వ అధ్యాయం 14వ వచనం. నీవు ఈ సమయమందు ఏమీయూ మాట్లాడక మౌనంగా నున్నేడలా యూదులకు సహాయము విడుదలయు మరి ఒక దిక్కు నుండి వచ్చును గాని నీవును నీ తండ్రి ఇంటి వారును నశించుదురు. నీవు ఈ సమయం బట్టి ఏ రాజ్యమునకు వచ్చితివేమో ఆలోచించుకొనమని చెప్పుమనెను. When Mordecai was advising her, మొర్దెకై ఆమెకు ఒక వర్తమానం చెప్తాడు. So she was showing her obedience. ఆ మాటకి, ఆయన చెప్పిన మాటకి ఆమె విధేయురాలవుద్ది. So Bible about her it is written, she was obedient whatever Mordecai said. She was following. Esther 2:20. జీవ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది. 2:20. 2:20లో రాయబడి 2వ అధ్యాయము 20వ వచనములో, ఎస్తేరు మొర్దెకై యొక్క పోషణ మందున్న కాలమున చేసినట్టుగానే ఇప్పుడును అతని మాటకు ఆమె లోబడి ఉండేను గనుక ఆమె ఆయన మాటకు లోబడుతూ వచ్చింది. మొర్దెకై మాటకు. This is very important. ఇది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. Before she became a queen, she was obedient. ఆమె ముందు కూడా ఎట్లా విధేయతగా ఉందో ఇప్పుడు కూడా తను విధేయత చూపిస్తూనే ఉంది. Now normally what will happen after we come to power and position, having money, we will not consider the people, those who helped us. మామూలుగా ఉంటే మనం గొప్ప స్థితికి వచ్చేము, పెద్ద స్థితిలో మనం ఉన్నామంటే మనం చెప్పిన మాట వినేవాళ్ళంగా ఉండము. But we should follow this example. We should not forget the people, those who helped us, and also we should show obedience. ఎవరైతే మనకు సహాయం చేశారో అట్టి వాళ్ళకి మనం ఎట్లాంటి పొజిషన్ లో ఉన్నా గానీ మనం వాళ్ళకి సహాయం చేస్తూ వాళ్ళ మాటలు వినేవాళ్ళంగా ఉండాలి. We should not forget our past. మన పాత జీవితాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు. Many times we will forget. We will start to act as we like. We started to do as we like. అట్లా మనం అట్లా గాని ఉంటే మనం మాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం చేస్తాము. But here Esther was following whatever Mordecai was saying. ఇక్కడైతే మొర్దెకై ఏం చెప్పాడో ఆ విధంగా ఎస్తేర్ విధేయత చూపించి చేసేదిగా ఉంది. What she is telling, 16th verse, 4:16. 4:16లో ఏముంది? ఈ ప్రకారం ఎస్తేరు రాజైన అహష్వేరోషు ఏలుబడి యందు 7వ సంవత్సరమున టేబేతు అను 10వ నెలలో రాజునగర్లోనికి అతని యొద్దకు పోగా. క్షమించండి, 4:16. నీవు పోయి సూషన్నందు కనబడిన యూదులందరినీ సమాజ మందిరమునకు సమకూర్చి నా నిమిత్తం ఉపవాసం ఉండి 3 దినములు అన్నపానములు చేయకుండుడి. నేనును నా పనికత్తెలను కూడా ఉపవాసముందుము. ప్రవేశించుట న్యాయ వ్యతిరేక్తముగా నున్నను. నేను రాజునొద్దకు ప్రవేశించుదును. నేను నశించినా నశించెదను. Now the problem has come. ఒక సమస్య ఎదురైంది. So but she is not depending upon her position.
ఆమె స్థానం మీద ఆధారపడలేదు. Now she is the queen, ఆయన రాజు దగ్గర ఉంది, ఆమె రాణి. but she is not exercising her authority. నేను ఒక రాణిని అని అనుకొని ఆ విధంగా ఉండలేదు. But she wants to depend upon the Lord. ఆమె దేవుని మీద ఆధారపడేదిగా ఉంది. So what she is telling? ఏం చెప్తుంది? 3 days fasting prayer. 3 దినాలు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తాము. Without water and without food. నీళ్లు గాని ఆహారం గాని లేకుండా. Some people they will have fasting. కొంతమంది మనలో ఉపవాసం ఉంటాము. How? ఎట్లా? With liquids. Coffee or tea, something. కాఫీ గాని ఏదో ఒకటి తాగుతానే ఉంటాం. That is not fasting. అది ఉపవాసం కాదు. But here how many days she fasted? ఇక్కడ ఎన్ని దినాలు తను ఉపవాసం ఉంది? 3 days without water. 3 దినాలు ఏమీ త్రాగకుండా, నీళ్లు త్రాగకుండా ఉంది. In Jonah's time also. యోనా సమయంలో కూడా Nineveh people, they are not God's children. నినివే ప్రజలు ఏమీ తినలేదు. They are not God's children. వాళ్ళు అన్యజనులు. Even animals also, they did not have water. ఆ దినాల్లో పశువులు కూడా నీళ్లు తాగలేదు. Animals also. Animals కూడా possible. So everybody, they were fasting without food and water. ప్రజలు పశువులు అందరూ కూడా ఏమి తినకుండా తాగకుండా వాళ్ళు ఉపవాసం ఉన్నారు. So we are able to see the result. దాని ఒక్క జవాబు అలా ఉండటం ద్వారా Nineveh, Lord did not destroy. After seeing the people, Lord did not destroy. దేవుడు వాళ్ళని చూసినప్పుడు వాళ్ళని నశింపజేయలేదు, వాళ్ళ ఎందుకు కనికరపడ్డాడు. So when we are fasting, that shows we are humbling ourselves before the Lord. ఎప్పుడైతే మనం ఉపవాసం ఉంటామో అది ఏం చూపిస్తుందంటే దేవుని దగ్గర మనం తగ్గించుకునే వారంగా ఉన్నామని. ఎజ్రా గ్రంథము 8th chapter 8వ అధ్యాయము 21st verse 8:21. ఎజ్రా గ్రంథము 8వ అధ్యాయము 21వ వచనం. అప్పుడు దేవుని సన్నిధిని మమ్ముని మేము దుఃఖపరుచుకొని మాకును మా చిన్నవారికి మా ఆస్తికిని శుభ ప్రయాణము కలుగునట్లుగా ఆయన వేడుకొనుటకు ఆహావా నది దగ్గర ఉపవాసం ఉండుడని ప్రకటించితిని. Bible Tamil it is coming to humble ourselves before our Lord. ఉపవాసం అంటే మనము దేవుని యొద్ద తగ్గించుకొని ఉందామని వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారు. So if we are fasting, we are showing we are humbling ourselves before the Lord. ఉపవాసం ఉంటాము అంటే దేవుని దగ్గర మనల్ని మనం తగ్గించుకొని ఉన్నాం అనేది చూపించడమే. If we are not fasting at all, మనం ఉపవాసం ఉండకపోతే, so we are not humbling ourselves. మనము దేవుని దగ్గర తగ్గించుకునే వారంగా లేము. Esther was telling Mordecai to have fasting prayer for 3 days. ఎస్తేర్ మొర్దెకై చెప్తుంది 3 దినాలు నేను ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తాను. So how she is able to tell now? She is in the palace. ఆమె ఎట్లా చెప్పగలిగింది? ఆమెమో షూషాను కోట ప్యాలెస్ లో ఉంది. But she is telling fasting. అయితే ఆమె ఫాస్టింగ్ ఉపవాసం ప్రకటిస్తుంది. Suppose we are in Shushan palace. మనం ఒకవేళ ప్యాలెస్ లో ఉన్నాం అనుకోండి, so thought will come to fast anytime it will come. ఉపవాసం ఉన్నాము అనే తలంపు మనకు వస్తుందా? ఒక పెద్ద కోటలో ఉన్నప్పుడు, రాజ భవనంలో ఉన్నప్పుడు always will be thinking, no, very good food we should enjoy. రాజకోటలో అంటే మంచి మంచి ఆహారం ఎప్పుడు తిండిని గురించి ఆలోచించుకుంటా ఉంటాం. But her heart was not in the food. అయితే ఎస్తేరు తన తలంపు ఆహారం మీద లేదు. So I believe she came to know and she was learning the lesson while she was with her parents. ఆమె ఆ కోటలో ఉండి కూడా ఒక పాఠం నేర్చుకుంటుంది, ఉపవాసం ఉండాలి అని. No, when she was with her parents only, she would have learned that lesson. తను తన తల్లిదండ్రులతో ఉన్నప్పుడే ఈ ఉపవాసం, ఈ అభ్యాసం కలిగి ఉంది. So she has learned that lesson from her parents. తన తల్లిదండ్రుల దగ్గరే తను నేర్చుకుంది. Suddenly good habit will not come unless we are going through that habit. Suddenly we cannot have. ఇట్లాంటి అలవాట్లు అప్పటికప్పుడే రావాలంటే రావు. తన తల్లిదండ్రుల దగ్గరే తను నేర్చుకుంది. So now when the problem comes, she was able to adopt this fasting. తన తల్లిదండ్రుల దగ్గరే నేర్చుకుంది కాబట్టి తను రాణి అయ్యి కోటలో ఉన్నప్పటికీ ఉపవాసం ఉండటానికి
తను ఇష్టపడింది, తను నేర్చుకుంది, ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది. So in your life also, మన జీవితాల్లో కూడా personally, వ్యక్తిగతంగా, as a family, కుటుంబ జీవితంలో when you go through some problems, మనకేదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు so please have fasting prayer in your home. మన ఇంట్లోనే మనం ఉపవాస ప్రార్థన చేసుకునే వారంగా So ఉండాలి. God will solve the problems. ఆ సమస్యలన్నిటి కూడా పరిష్కారం వస్తుంది. In our family, I have seen many times. మా కుటుంబంలో కూడా మేము అనేక సార్లు ఇట్లా సమస్యలు ఉపవాసం ఉండి పరిష్కారం ప్రభు చేయడం. So give time to the Lord in fasting and prayer. దేవునికి ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తూ మనం సమయం ఇచ్చే వాళ్ళంగా ఉండాలి. So prayer she was spending time, it is not waste. ప్రార్థనలో సమయం గడుపుతుంది తను, అది ఎప్పుడు కూడా వ్యర్థం కాదు. So because of her prayer, Lord revealed his plan to her. ఉపవాసం ఉండటం ద్వారా దేవుని ఏర్పాటుని తనకు తెలియపరిచిన వారుగా ఉన్నారు. So నెహెమ్యా గ్రంథము. So Nehemiah also was praying for Jerusalem. నెహెమ్యా కూడా యెరూషలేం కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు He was also fasting and praying. నెహెమ్యా గారు కూడా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చారు. So Lord gave him the plan what he should do. దేవుడు ఆయనకు చెప్పాడు ఏం చేయాలి అని. Second chapter, Nehemiah 2nd chapter verse 12. 2వ అధ్యాయము, నెహెమ్యా గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 12వ వచనం. రాత్రి యందు నేనును నాతో కూడా కొందరును లేచితిమి. యెరూషలేమును గూర్చి దేవుడు నా హృదయమందు పుట్టించిన ఆలోచన నెవరితోనైనను చెప్పలేదు. So Lord will reveal to whom? దేవుడు ఎవరికి బయలుపరిచాడు? Those who pray. ఎవరైతే ప్రార్థన చేస్తారో వాళ్ళకే బయలుపరుస్తారు. Lord revealed to Nehemiah. దేవుడు నెహెమ్యాకు బయలుపరిచాడు. Because he fasted and prayed. ఎందుకంటే ఆయన ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేశారు. Same way Esther also. ఎస్తేరు కూడా ఆ విధంగా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించింది. So she got the plan what to do. ఏం చెయ్యాలి అని ఒక తలంపు దేవుడు ఆమెకి ఇచ్చాడు. And we can see from this how this fasting prayer is effective. ఈ వచనాల ద్వారా మనం నేర్చుకుంటాము ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ అనేది ఎంత శక్తివంతమైనది అని. So first I will say 5th chapter, first verse it is written, she was coming before the king with royal apparel. ఎస్తేరు గ్రంథము 5వ అధ్యాయము మొదటి వచనంలో ఏముందంటే, 3వ దినమందు ఎస్తేరు రాజభూషణములు ధరించుకొని రాజనగర్ యొక్క ఆవరణములో రాజ సన్నిధిని వెళ్లి నిలిచెను. So normally in the time of fasting they will wear sackcloth. వాళ్ళు ఆ దినాల్లో ఉపవాసం ఉంటున్నారు అంటే వాళ్ళు గోనె పట్టులు కట్టుకునే వాళ్ళుగా ఉన్నారు. But now she is going to come before the king. అయితే ఇప్పుడు ఆ దినము రాజు దగ్గరికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. So she cannot come with this dress. ఆ గోనె పట్టులు కట్టుకొని రాజు దగ్గరికి వెళ్ళలేదు. So she changed her dress. ఆమె వస్త్రాలు మార్చుకుంది. So with royal apparel she is appearing before the king. ఆ రాణి వస్త్రాలు ధరించుకొని రాజు దగ్గరికి వచ్చింది. So how many days she was not called? How many days Esther was not called? ఎన్ని దినాలు రాజు ఎస్తేర్ని పిలవలేదు? 30 days. 30 దినాలు పిలవలేదు. 4:11 4:11 ఉంది. నేటికి ఆఖరి భాగంలో ఉంది. 10-11 కలిసి ఉన్నాయి. నేటికి 30 దినముల నుండి రాజునొద్దకు ప్రవేశించుటకు నేను పిలువబడలేదని చెప్పుమనేను. Without call from the king they cannot go. రాజు పిలవకుండా వాళ్ళు వెళ్ళటానికి వాళ్ళకి అధికారం లేదు. Now 30 days over. 30 రోజులు అయిపోయింది. 3 days fasting prayer over. 3 రోజులు ఉపవాస ప్రార్థన అయిపోయింది. Now she is coming and appearing before the king. ఇప్పుడు తను రాజు దగ్గరికి వస్తుంది, రాజు ఎదురు నిలబడటానికి. 2nd verse. 2వ వచనంలో she found favor from the king. 5:2. రాణి అయిన ఎస్తేరు ఆవరణం నిలబడి రాజు ఆవరణములో నిలబడి ఉండుట రాజు చూడగా found favor. ఆమె ఎందు అతనికి దయ పుట్టెను. She found favor from the king. రాజు ఎదుట దయ పొందిందిగా ఉంది. So according to rule, king should kill her. ఆ రోజుల్లో పద్ధతి ప్రకారము దేవుడే రాజే ఆమెను పిలవాలి. No, he should kill her because she has come without the permission of the king. రాజు యొక్క పిలుపు లేకుండా వస్తుంది కాబట్టి ఆయనకు ఆమెను చంపే అధికారం ఉంది. But he did not kill her.
అయితే ఆయన ఆమెను చంపలేదు. She found favor. ఆమె ఆయన ఎదుట దయ పొందిందిగా ఉంది. So we also must get favor from the people, those who are above. మన ఎదుట మనకంటే పైనున్న వారి ఎదుట మనము దయ పొందే వాళ్ళంగా ఉండాలి. How we will get? మనం ఎట్లా దయ పొందే వాళ్ళంగా ఉంటాము? To give some money to them, will they show? వాళ్ళ కొంచెం లంచాలు అంటే డబ్బులు ఇచ్చి దయ పొందే వాళ్ళంగా ఉంటామా? No. కాదు. So Esther was able to get through prayer. ఎస్తేరు ప్రార్థన ద్వారానే రాజు ఎదుట దయ పొందింది. If you read the book of Esther, we read she obtained favor from everyone. ఆమె ఆ దినాల్లో దయ అందరి ఎదుట కూడా దయ పొందిందిగా ఉంది. ఎస్తేరు గ్రంథం మనం చదివినట్లయితే మనకు అర్థమవుద్ది. Now the king is asking questions. రాజు ఎస్తేరుని అడుగుతాడు. 3rd verse. 3వ వచనం. రాజు రాణి అయిన ఎస్తేరు, నీకేమి కావలెను? నీ మనవి ఏమిటి? రాజ్యములో సగం మట్టుకు నీకు అనుగ్రహించదునని ఆమెతో చెప్పగా. So king is asking what is their request. ఏమి కావాలి నీకు అని రాజు ఎస్తేరుని అడుగుతున్నాడు. And also is giving one offer. What is his offering? Half of my kingdom also I will give. ఆయన అంటున్నాడు, నీకేం కావాలి? నా రాజ్యంలో సగం భాగమైనా నీకు ఇచ్చేస్తాను. How many? Sagam. సగం అంటే ఎంత? Calculation. 127/2. 127/2. 127 సంస్థానాలు కదా. 127. 63.5. 63.5. 63.5 kingdoms King Ahasuerus is willing to give. ఎస్తేరుకి రాజు ఇస్తానంది 63.5 రాజ్యాలు. Suppose anybody tells I will give you Ongole. ఎవరన్నా మీకు ఒంగోలు ఇచ్చేస్తానంటే what will do? ఏమంటారు మీరు? I don't have any house also, they are giving me Ongole. Okay, I will take. నాకు ఇల్లు కూడా లేదు, నాకు ఒంగోలు ఇస్తామంటున్నారు, సరే నేను తీసుకుంటాను అంటారు. When the king asked her, I will give you half of my kingdom. రాజు ఆమెను అడిగాడు, నీకు నా సగం రాజ్యంలో సగం భాగం ఇస్తానని. She did not accept that. ఆమె దానికి ఒప్పుకోలేదు. Why? ఎందుకు? She wants kingdom or she wants Jewish people? ఆమెకి ఆయన ఇచ్చే రాజ్యం కావాలా లేకపోతే యూదులు కావాలా? So request, she was very careful. ఆమె చాలా జాగ్రత్తగా ఉంది ఆ విషయంలో, కోరుకునే విషయంలో. She was telling, she is not mentioning immediately her need. First we should know. When the king asked, immediately she did not tell Haman was doing like this, please help us. రాజు ఆమెను ఏం కావాలి అనేటప్పుడు తొందరపడి గబక్కన హామాన్ ఎట్లా చేస్తున్నాడు అట్లా చేస్తున్నాడు అని తొందరపడి ఏమనలా, కొంతసేపు ఆలోచించుకుంది. See, sometimes some people will come for prayer. కొంతమంది కొన్నిసార్లు ప్రార్థనకు వస్తారు. So what is your need? What prayer request? What is your prayer request? వాళ్ళ ప్రార్థన అవసరతలు ఏంటి? So they will tell all the story. ఒక పెద్ద కథలే చెప్తా ఉంటారు. So it will take time. అది చాలా సమయం తీసుకుంటది. So here Esther also not telling immediately her need. She is not telling. ఇక్కడైతే ఎస్తేర్ యొక్క అవసరత వెంటనే చెప్పలేదు రాజుకి. But what she is telling? ఏం చెప్తుంది? She is not asking him to give the kingdom also. నీ రాజ్యమే నువ్వు ఇస్తానన్నావు కదా నాకు ఇవ్వు అని ఆమె అడగట్లేదు. But what she is telling? ఏం చెప్పింది? I prepared one banquet. You come for the feast. You and Haman. నేను ఒక భోజనం సిద్ధపరుస్తాను, నువ్వు హామాను ఆ భోజనానికి రావాలి అని చెప్తుంది. 8th verse. 8వ వచనంలో, ఆ దినమందు రాజువైన తాము హామానును మీ నిమిత్తము నేను చేయబో విందునకు రావలెను. రాజువైన తాము చెప్పినట్లు రేపటి దినమున నేను చేయుదును. ఇదే నా మనవియు నా కోరికయు ననెను. She arranged one feast. ఆమె ఒక విందును తయారు చేస్తుంది. So who are the guests? ఎవరెవరు అతిథులు? Who are the guests? ఎవరు అతిథులు? King and only Haman. రాజు ఒక హామాను, రాజుతో పాటు హామాను కూడా. See, normally anybody calls us for a feast, we will be very happy. Anybody if they calls us, we will be very happy. మనం రాజుగారి ఇంట్లో ఇట్లా భోజనానికి పిలిచామంటే మనకు చాలా సంతోషం ఉంటది. Even only 2 people are called. అయితే అక్కడ మాత్రం ఇద్దరిని మాత్రమే పిలిచారు. Haman also very happy. Queen called me. హామాను కూడా చాలా సంతోషం, ఎందుకంటే రాణి నన్ను పిలిచిందే భోజనానికి అని. See, Esther was not telling immediately her need. ఎస్తేర్ యొక్క అవసరత వెంటనే రాజుకు తెలుపలేదు. That is why Lord gave her wisdom when she was praying. అదే ఎందుకంటే ఆమె అక్కడ ఉపవాస ప్రార్థన ఉండటం వల్ల దేవుడు ఆ సమయానికి కావలసిన జ్ఞానాన్ని ఆమెకి ఇచ్చాడు. So she is asking king,
to come to attend another feast. మళ్ళా ఆమె అంటుంది ఇంకొకసారి భోజనానికి కూడా రమ్మని రాజుతో అంటుంది. So by the time what happened? ఆ టైంలో ఏమైంది ఆ సమయంలో? So Mordecai, he was doing faithful service. మొర్దెకై చాలా నమ్మకంగా తన పని So చేస్తున్నాడు. he was not rewarded. ఆయన ఎందులో కూడా తలదూర్చుకోలేదు. No, he was not rewarded. ఆయనకి ఏమి కూడా రివార్డ్ ఇవ్వలేదు. King Ahasuerus, one day he was not able to sleep. ఒక రోజు మొర్దెకైకి నిద్ర పట్టలేదు. Mordecai కాదు, Ahasuerus. అగస్టరోసు రాజుకి ఒక దినము నిద్ర పట్టలేదు. So he started to find out from the book the due honor was not given to Mordecai. మొర్దెకైకి మర్యాద చేయలేదు అని ఈ పుస్తకాలు చదవాలని ఆయనకు అనిపించింది. He wanted to honor Mordecai. ఆయన మొర్దెకైని మర్యాద చేయాలని అనుకున్నారు. By the time Haman prepared one gallows to hang Mordecai, 50 feet high. ఆ సమయంలోనే ఈ గాలాలు అంటే 50 అడుగుల ఉన్న గాలాలు ఆయన తయారు చేశాడు హామాను. So he was keeping ready to hang Mordecai. అవన్నీ కూడా సిద్ధపరిచి ఉంచాడు హామాన్ని ఉరిదీయటానికి. But the king now is asking Haman to go and honor Mordecai. అప్పుడు రాజుగారు అంటారు మొర్దెకైని మర్యాద చేయాలి, మొర్దెకైని హెచ్చించాలి అని. So honoring was over. అలా అంటం అయిపోయింది. Now queen was asking to come and attend that feast. అప్పుడు రాణి అంటది మా ఇంటికి నా దగ్గరికి భోజనానికి రావాలి మీ ఇద్దరు కూడా అని. So again Haman came. అప్పుడు హామాను కూడా వచ్చాడు. 7th chapter, 7వ అధ్యాయము. See, king is asking 2nd verse and 3rd verse. 2-3 వచనాలు. రాజు ఎస్తేర్ రాణి నీ విజ్ఞాపన ఏమిటి? అది నీకు అనుగ్రహింపబడును. నీ మనవి ఏమిటి? రాజ్యములో సగం మట్టుకైనను నీకు అనుగ్రహించినదని 2వ నాడు ద్రాక్షారస బిందులో ఎస్తేరుతో అనెను. అప్పుడు రాణి అయిన ఎస్తేరు ఇలాగు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చెను. రాజా, నీ దృష్టికి నేను దయపొందిన దానినైన ఎడల రాజువైన తమకు సమ్మతి అయితే నా విజ్ఞాపనను బట్టి నా ప్రాణమును నా మనవిని బట్టి నా జనులను నాకు అనుగ్రహింపబడుదురుగాక. So how many times king is asking and telling her, I will give you half of my kingdom? ఎన్నిసార్లు రాజుగారు అన్నారు సగం రాజ్యం నీకు ఇచ్చేస్తానని? How many times? ఎన్నిసార్లు? 3 times king is telling. 3 సార్లు. So what we will do? Suppose somebody asks, no, when we are eating food, somebody will take 3 times. If they say, what we'll do? We will accept. ఎవరైనా మనల్ని అడిగితే ఒక్కోసారి ఆహారం తినేటప్పుడు తిను 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 అంటే మనం తింటాము. But here Esther, even though Ahasuerus was telling 3 times, but she is not accepting. రాజుగారు 3 సార్లు అడిగినా గానీ ఎస్తేరు ఇష్టపడలేదు. What she is telling now? ఏం చెప్పింది? So for my request, I want my life and my people. నేను ఒక మనవి నా జీవితము నా ప్రజల ప్రాణాన్ని కాపాడాలని. So finally only she is telling her request. ఆఖరి అంటే వెంటనే తొందరపడి చెప్పలేదు, నిదానంగా చెప్పింది. So now king was able to find out who was the enemy. అప్పుడు రాజుగారు అన్నారు ఈ విషయానికి శత్రువు ఎవరు, ఆ శత్రువు ఎవరు అని ఆ కారణం ఏంటి అని. Ahasuerus was very angry. అహష్వరోష్ రాజుగారు చాలా కోపంగా ఉన్నారు. That time one person said he has arranged one gallows. అప్పుడే ఒక అతను చెప్పాడు ఈ హామాను ఉరికొయ్యలు చేయించాడు అని. So king said you hang him Haman only. అప్పుడు రాజుగారు అంటారు ఆ చేయించిన ఉరికొయ్యల మీద హామాన్ని ఉరిదీయండి అని. 7:9 7:9 రాజు ముందర నుండి షండులలో హర్బోనానునొకడు ఏలినవాడ చిత్తగించుము. రాజు మేలు కొరకు మాట్లాడిన మొర్దెకైని ఉరితీయటకు హామాను చేయించిన 50 మూరల ఎత్తుగల ఉరికొయ్య హామాను ఇంటి వద్ద నాటబడి ఉన్నదనగా రాజు దాని మీద వానిని ఉరితీయుడని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. So what happened to Haman? ఏమైంది హామానికి? So he prepared for Mordecai. మొర్దెకై కోసం ఈ ఉరికొయ్య చేయించాడు. But finally what happened? తర్వాత ఏమైంది? So he was hanged. ఆయన ఆ ఉరికొయ్య మీద ఉరిదీయబడ్డాడు. So here Esther was weaker vessel.
ఎస్తేరు ఇక్కడ బలహీనమైన ఘట్టంగా చూస్తాము. And Mordecai also weaker vessel. He was not having any power or position. మొర్దెకైకి మంచి పొజిషన్ ఏమి లేదు, అక్కడ ఒక చిన్న పని ఏదో చేసుకుంటున్నాడు. ఆయన కూడా ఒక బలహీనమైన ఘట్టంగానే ఉన్నాడు. But Lord confounded this mighty man through the prayer of Esther. ఎస్తేరు యొక్క ప్రార్థనా జీవితం ద్వారా ఈ గొప్ప కార్యాన్ని రాజు ద్వారా దేవుడు చేశాడు వాళ్ళకి. So this is a lesson for us also. ఇది మనకు కూడా ఒక పాఠంగా ఉంది. So we are weaker vessel. మనం అందరం కూడా బలహీనమైన ఘటాలమే. But Lord can use us. అయితే ప్రభు మనల్ని వాడుకోవచ్చు. So many women, Lord used them mightily in the past. ఎంతో మంది గతంలో ఎంతో మంది దేవుడు ఎంతో మంది స్త్రీలను ఎంతో బలంగా వాడుకున్నాడు. ఏమి కార్మికల్ ఇన్ తమిళనాడు, ఏమి కార్మికల్ అమ్మ. ఒకసారి తమిళనాడులో ఏమి కార్మికల్ అండ్ ఐడాస్ కడర్ ఫ్రమ్ సిఎంసి వెల్లూర్. ఐడాస్ కడర్ గారు సిఎంసి వెల్లూర్. అండ్ ముక్తి మిషన్ పండిత రామాబాయ్ గారు ముక్తి మిషన్. సో లైక్ దట్ మెనీ విమెన్ లార్డ్ రైజ్డ్ అండ్ యూజ్డ్. చాలా మంది స్త్రీలను తమిళనాడులో దేవుడు లేపి వాడుకున్నాడు. సో త్రూ ప్రేయర్ ఎస్తర్ వాస్ ఏబుల్ టు ఓవర్కమ్. ప్రార్థన ద్వారా ఎస్తేరు ఈ గొప్ప అపాయం నుండి జయించబడింది. సో ఆఫ్టర్ దిస్ హామాన్ వాస్ యాంగ్డ్. దట్ ప్రాబ్లం వాస్ నాట్ సాల్వ్డ్. హామాను ఉరికొయ్య మీద ఉరివేయబడిన తర్వాత పడినప్పటికీ ఆ సమస్య అంతటితో తగ్గిపోలేదు. వై ఎందుకు that decree is there. శాసనం ఉంది. So 12th month 13th day all Jewish will be killed. 12వ నెల 13వ తారీఖున యూదులందరూ కూడా మరణానికి అప్పగించాలి అని ఆ శాసనము రాయబడి ఉంది. Suppose Esther she thought okay I'm all dead now, no problem, now I am the queen, I can do as I like, but she did not do like that. ఎస్తేర్ గాని ఒకవేళ అనుకుందంటే హామాన్ చనిపోయాడు కదా ఇంక అంతటితో అయిపోయిందిలే ఇంకా ఊరుకుంటానులే అట్లా అనుకోలేదు ఎస్తేర్. She was very careful and wise. ఆమె చాలా జాగ్రత్తగాను ఎంతో జ్ఞానం గల స్త్రీగా ప్రవర్తించింది. Again she is going to the king. మళ్ళీ రాజు దగ్గరికి వెళ్ళింది. 5th verse 8:5. 8వ అధ్యాయము 5వ వచనములో రాజువైన తమకు సమ్మతి అయిన ఎడలను తమ దృష్టికి నేను దయపొందిన దాన్ని రాజువైన తమ ఎదుట ఈ సంగతి యుక్తంగా తోచినెడలా తమ దృష్టికి నేను ఇంపైన దానిని అయినెడలా రాజువైన తమ సకల సంస్థానములలో నుండి యూదులను నాశనము చేయవలనని హమ్మెదాత కుమారుడైన అగాగీయుడగు హామాను వ్రాయించిన తాకీదుల చొప్పున జరగకున్నట్లు వాటిని రద్దు చేయుటకు ఆజ్ఞయుడి. So suppose if they not cancel, reverse this law, all the Jewish people will be killed on that day. ఈ శాసనం గాని రద్దు చేయబడకపోతే యూదులందరూ మరణానికి అప్పగింపబడే ఉండేవాళ్ళు. So Esther was doing step by step wisely. ఒక్కొక్కటి క్రమంగా మెట్టుగా అన్నమాట ఎంతో తెలివిగా ఎస్తేరు చేస్తూ ఉంది. So 9th verse, 8th chapter 9th verse. 8వ అధ్యాయము 9వ వచనం. సీవాను అను 3వ నెలలో 23వ దినమందు రాజు యొక్క వ్రాతగ్రాండ్లు పిలువబడిరి. మొర్దెకై ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారమంతయు యూదులకును హిందూ దేశం మొదలుకొని కూషు దేశం వరకు వ్యాపించి ఉన్న 127 సంస్థానములలోనున్న అధిపతులకును అధికారులకును ఆయా సంస్థానములకును దాని వ్రాతను బట్టి దాని భాషను బట్టి తాకీదులు వ్రాయబడెను. So now the law was reversed. Jewish people were protected. యూదులు ఇంకా వాళ్ళు ఆ సంస్థానాల గురించి వాళ్ళ గురించి రాశారు తాకీదులు. సో పీపుల్ లైఫ్ వేర్ ప్రొటెక్టెడ్. వాళ్ళ యూదులు వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేయబడ్డారు, వాళ్ళు రక్షింపబడ్డారు. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రేయర్. ఎస్తేర్ యొక్క కేవలం ప్రార్థన ద్వారా. సో 3 days ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ వాస్ నాట్ ఇన్ వెయిన్. 3 దినాల ఉపవాస ప్రార్థన వ్యర్థము కాలేదు. సో ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ is not a waste. You may not able to fast 3 days. At least one meal you skip and pray. 3 దినాలు ఒకవేళ ఉపవాస ప్రార్థన మనం చేసుకోలేకపోయినప్పటికీ ఒక్క దినమైనా సరే ఉపవాస ప్రార్థన చేసుకుంటాం వల్ల ఎంతో లాభకరము. So here next what she is doing. తర్వాత ఏం చేస్తుంది ఎస్తేరు? Haman is having children. How many children Haman was having? హామానుకు 10. How many children? ఎంతమంది హామానుకు పిల్లలు? 10 boys.
10 మంది ఆ కుమారులు. 10 boys if they are there, how they will be? హామానికి 10 మంది కుమారులు ఉన్నారు. So if they are left out, these children will get up and they will destroy Jewish people. ఒకవేళ ఇతను చనిపోయినా గానీ ఈ 10 మంది కుమారులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు లేచి యూదులను అందరిని చంపేవాళ్ళుగా ఉంటారు. So she get an order from the king. 10 children were killed. అప్పుడు ఎస్తేరు ఆ 10 మందిని కూడా చంపేయాలని ఒక శాసనం రాయించుకుంది. 9:9. Esther 9:9. 9వ అధ్యాయము 9వ వచనం. అరీదై 9:9 అరీదై వైజాత అను వారిని చంపిరి, అయితే కొల్ల సొమ్ము వారు పట్టుకొనలేదు. 10 children. తెలుగులో చూడండి. 10 children they were killed. ఏ వాక్యంలో ఉంది? 10 మంది. 9:9 లేదా? 9:14. 9:14. 9:14. అలాగూ చేయవచ్చునని రాజు సెలవిచ్చెను. సూషన్లో ఆజ్ఞ ప్రకటింపబడెను. హామాను యొక్క 10 మంది కుమారులు ఉరితీయబడిరి. So Haman was killed. హామాను చంపబడ్డాడు. And his children, 10 children were killed, hanged. అతని 10 మంది కుమారులు కూడా ఉరితీయబడ్డారు. So then she is doing one more thing. ఆ తర్వాత ఎస్తేర్ ఇంకొక విషయం కూడా చేస్తూ వచ్చింది. That is also important. అది కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. 9:21. 9వ అధ్యాయము 21వ వచనంలో ఉంది. 21-22. యూదులు తమ పగవారి చేత బాధపడక నెమ్మది పొందిన దినములనియు వారి దుఃఖము పోయి సంతోషం వచ్చిన నెల అనియు వారు మూలుగుట మానిన శుభదినమనియు ప్రతి సంవత్సరము ఆదారు నెల యొక్క 14వ దినమున 14వ దినమును 15వ దినమును వారు ఆచరించుకొంచు విందు చేసుకొంచు సంతోషముగా నుండి ఒకరికొకరు బహుమానములను దరిద్రులకు కానుకలను పంపదగిన దినములని వారికి స్థిరపరచెను. So they were writing down, they should not forget these days. వాళ్ళు అనుకుంటారు ఈ దినాలు వాళ్ళు they should not forget, they should remember. ఈ దినాలు వాళ్ళు మర్చిపోకూడదని యూదులు అనుకుంటున్నారు. 14 Adar month 14 and 15 they wanted to observe these days. ఆధార్ నెలలో 14-15 దినములు వాళ్ళు ఆచరించాలని అనుకుంటూ ఉన్నారు. So what they will do in that time? ఆ సమయంలో వాళ్ళు ఏం చేశారు? they will share gifts. కానుకలు వాళ్ళు బహుమతులు పంచుకున్నారు. And also they will send share to poor people. దరిద్రులకు కూడా, దరిద్రులను రాయబడింది, పేదలకు కూడా వాళ్ళు కానుకలు పంపించారు. We also should learn to do help poor people, poor believers. మనం కూడా పేద విశ్వాసులకి సహాయం చేసే వారంగా ఉండాలి. So everywhere they are in the assembly, our neighbor, somebody will be there. పేదవాళ్ళు ఎక్కడైనా ఉంటారు, మన సంఘాల్లో ఉంటారు, లేకుంటే ఇంటి పొరుగు వాళ్ళు పేదవాళ్ళకి, అట్లాంటి వాళ్ళకి మనం సహాయం చేసే వారంగా ఉండాలి. Learn to help them. సహాయం చేసే వారంగా ఉండాలి. So here in the life of Esther, we are able to see through her fasting prayer, she was able to get wisdom from the Lord. And she was doing everything systematically. ఎస్తేర్ జీవితం ద్వారా, ఉపవాస ప్రార్థన ద్వారా తను ఏ విధంగా క్రమక్రమంగా దేవుని తను చేసుకుంటా వచ్చిందో మనం చూడగలుగుతున్నాము. So fasting and prayer is not a big job. ఉపవాస ప్రార్థన అనేది ఒక పెద్ద పనేం కాదు. Everybody we can do. మనం అందరం ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు. Anytime when we are free, we can pray in our home. మనం ఎప్పుడైనా ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఉపవాస ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు. Personally, as a family, and also in the church. వ్యక్తిగతంగా చేసుకోవచ్చు, కుటుంబ జీవితంలో చేసుకోవచ్చు, సంఘ జీవితంలో కూడా ఉపవాస ప్రార్థన చేసుకోవాలి. That will give protection to our family and also to the assembly. మనకెంతో, మన కుటుంబానికి భద్రతనిస్తుంది, మన సంఘానికి కూడా భద్రతనిస్తుంది ఉపవాస ప్రార్థన. So 4:11 we saw Esther was telling, these 30 days king did not call me. 30 రోజులు 4వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో ఉంది, 30 రోజులు ఎస్తేరు రాజు పిలవలేదు. So that shows the call from the king is very important. అది ఇక్కడ చూపిస్తుంది రాజుగారి యొక్క పిలుపు ఎంతో అవసరమైనది అని, ముఖ్యమైనది అని. We are also waiting from our king. మనం కూడా మన రాజు మీద ఆధారపడి మనం వేచి ఉండే వారంగా ఉన్నాము. Our king also is going to call us.
మన రాజు కూడా, మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా మనల్ని పిలవబోతున్నారు. Matthew 25, మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయము, verse 34. మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయము 34వ వచనం. అప్పుడు రాజు తన కుడివైపున ఉన్న వారిని చూచి, నా తండ్రి చేత ఆశీర్వదింపబడిన వారులారా రండి, లోకం పుట్టినది మొదలుకొని మీ కొరకు సిద్ధపరచబడిన రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొనుడి. So who is going to call us now? మన రాజు మనల్ని పిలవబోతున్నారు. So whom he will call? ఎవరిని పిలుస్తారు? He will not call everybody. ఎవరిని పడితే వాళ్ళని పిలవరు. Whom he will call? ఎవరిని పిలుస్తారు? మన ప్రభు. From the scripture you tell me. వాక్యాను లేఖనాల్లో రాయబడిన దాని ప్రకారం చెప్పండి. Whom he will call? చెప్పండి. ఎవరిని? ముప్పై 34. చెప్పండి. Whom he will call? By the Father. చెప్పండి. Get up and say. పెద్దగా చెప్పండి. Those who are blessed by the Father. No, I want but correct answer. కరెక్ట్ ఆన్సర్ కావాలి. అక్కడ ఉంది కుడివైపున. కుడివైపు, రైట్ సైడ్. ఎవరైతే కుడివైపున ఉన్నారో వారిని. king is going to call only the people those who are the right side. కుడివైపున ఉన్నవారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళనే మన ప్రభు అయిన రాజు, మన రాజు పిలువబడుతున్నారు. So in our factory వాళ్ళ ఫ్యాక్టరీలో, so our chairman second son marriage was arranged. వాళ్ళ మేనేజర్ గారి రెండో కుమారుడు, వాళ్ళ చైర్మన్ గారి రెండో కుమారుడు వివాహము నిర్ణయించబడింది. So they will not call everybody. వాళ్ళు అందరిని పిలవలేదు. So they will call very selected people. కొంతమంది ఏర్పరచబడిన వాళ్ళు కొంతమందినే పిలుచుకున్నారు. Eldest son is already married. ఇంకొక కొడుకు మ్యారేజ్ చేసేసుకున్నాడు. So we went to their home. వాళ్ళ సహోదరి వాళ్ళు ఆ చైర్మన్ గారి ఇంటికి వెళ్ళారు. So as soon as we enter, the eldest son called me and we said, Ruth, you come. సిస్టర్ వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిన వెంటనే ఆ పెద్ద కుమారుడు, రూత్ రండి అని అన్నారండి. So I was very happy because chairman son is calling by name. చాలా సంతోషమైంది సహోదరికి, ఎందుకంటే పేరు పెట్టి పిలిచారు నన్ను అని చెప్పి. So this is worldly connection. అయితే ఇది లోకరీతమైన పండుగ, ఒక ఆచారం. But in eternity, అయితే నిత్య జీవంలో, so our king of kings is going to call you. మన రాజుల రాజు మనల్ని పిలవబోతున్నారు. So right side people are blessed. కుడి చేతి వైపు ఉన్నవారు ఆశీర్వదింపబడిన వారు. So Lord has prepared kingdom for them. దేవుడు వారి కొరకు రాజ్యం సిద్ధపరిచి ఉన్నాడు. So he has not prepared ordinary things, but he has prepared a kingdom. సామాన్యమైనవేమీ సిద్ధపరచలేదు, వాళ్ళ కొరకు ఆయన రాజ్యాన్ని సిద్ధపరిచి ఉన్నారు. So that kingdom is not perishable, eternal kingdom. ఆ రాజ్యము నిత్యము నిలిచే కింగ్డము, వాడబారే రాజ్యము కాదు. We are going to be there for ever and ever. ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడు నిత్యము ఆ రాజ్యములో మనము ఉండబోతున్నాం. So you must make sure whether you are in the right side or you are in the left side. మనము గమనించుకోవాలి జాగ్రత్తగా, మనము కుడి చేతి వైపు ఉన్నామా ఎడం చేతి వైపు ఉన్నామా. If you are not God's child, నువ్వు గాని దేవుని కుమార్తెవు కాని దేవుని బిడ్డవుగా అవ్వకపోతే, ఇంకా if your sins are not forgiven so far, నీ పాపాలు గాని క్షమించబడి ఉండకపోతే, if you don't have real joy and peace, నీకు శాంతి సమాధానం నీ హృదయంలో లేకపోతే, so where you will go? ఎక్కడికి వెళ్తావు? So here the Bible says 25th chapter, దేవుని వాక్యము 25వ అధ్యాయంలో 41 verse 41, 41వ వచనములో, అప్పుడు ఆయన ఎడం వైపు ఉండు వారిని చూచి, శపింపబడిన వారులారా నన్ను విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిద్ధపరచబడిన నిత్యాగ్నిలోనికి పోవుడి. What is the fire? It is written eternal hell fire. నిత్య అగ్ని. So we cannot come back from that place. ఆ నిత్యాగ్నిలో నుంచి మనం బయటపడలేము. Brother morning he was telling, eternity means no time. We cannot say end and the beginning. ఆది అంతము అని మనం చెప్పలేము. అది మొత్తం అంటే ఎప్పుడు కూడా. So where you should be, right side or left side?
మన జీవితాలు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాయి? కుడి వైపు ఉన్నాయా, ఎడం వైపు ఉన్నాయా? So you should make sure today. మనము ఆ విషయాన్ని నిర్ణయించుకోవాలి, ఎడం వైపు ఉన్నామా, కుడి వైపు ఉన్నామా అని. So you, if your sins are not forgiven, నీ పాపాలు గాని క్షమించబడి ఉండకపోతే, today Lord is giving you an opportunity. ప్రభు మనకు ఒక ఆధిక్యత ఇస్తున్నారు. You commit your life to the Lord. మన జీవితాల్ని ప్రభుకు సమర్పించుకోవాలని. So ask the Lord to forgive you. దేవుని దగ్గర మన పాపాలను ఒప్పుకొని క్షమాపణ కోరుకోవాలి. 1 John. మొదటి యోహాను. Morning also we saw this verse, 1 John. ఉదయం కూడా చదివాం మనము. మొదటి యోహానుకు రాసిన మొదటి పత్రిక. So if we confess our sins, 8th 1:9. యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 9వ వచనం. మన పాపములను మనం ఒప్పుకొని ఎడల ఆయన నమ్మదగిన వాడును నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనలను పవిత్రులుగా చేయును. Today Lord wants to give you this forgiveness of sins freely. సో ఉచితంగా పాప క్షమాపణ ఇయటానికి ప్రభు సిద్ధంగా ఉన్నారు. So you must accept it. మీరు దేవుణ్ణి అంగీకరించాలి. So anybody, if they give freely any item, ఉచితం ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా మనకి ఉచితంగా ఏ వస్తువు అన్నా దొరుకుద్దా? No, if they give, what will do? వాళ్ళు ఒక ఉచితంగా ఏదన్నా వస్తువు దొరికితే ఏం చేస్తాము? You will say no. వద్దు అంటామా? What will do? ఏం చేస్తాం? We will accept. వెళ్ళి తెచ్చుకుంటాం. Same way, అదే విధంగా salvation is free gift. రక్షణ ఉచితముగా ఇచ్చేది. So today is the day of salvation. ఈ దినము మనకి రక్షణ దినము. So you come to the Lord, accept his call. ప్రభు దగ్గరికి రండి, ఆయన మాటను వినండి. Always Lord will not be calling. This call you will not listen always. ఎప్పుడు పిలవబడకపోవచ్చు కాబట్టి దేవుని పిలుపుని నిరాకరించొద్దు. So today you come to the Lord. ఈ దినము ప్రభు యొద్దకు రండి. And you can also enjoy this privilege. ఆ విధంగా వచ్చినట్లయితే దేవునిలో మనం ఆనందించే వాళ్ళంగా ఉంటాము. Learn to have quiet time and fellowship with the Lord every day. దేవునిలో సహవాసం కలిగి ఉంటాము, దేవునితో సమయం గడుపుకోవటము, అది ప్రతి దినము కూడా మనం నేర్చుకోవలసిన వారంగా ఉన్నాం. Fasting prayer, if you are not doing, please have it regularly. మీలో ఎవరైనా ఉపవాసం ఉండకపోతే అలవాటు చేసుకోండి, సమయం ఉన్నప్పుడు ఉపవాస ప్రార్థన చేసుకోవటానికి. Okay, please. ప్రార్థన చేసుకుందాం. హెచ్చరింపబడతా వచ్చాం. ఫస్ట్ లో ఏం విన్నాం? ప్రతిరోజు సామెతల గ్రంథం ఒక చాప్టర్ చదువుకోవాలని కదా. చిన్న తీర్మానం చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ కుటుంబ ప్రార్థన. ఉదయకాలమే కుటుంబ ప్రార్థన చేసుకోవడం అభ్యాసం చేసుకుందాం. ఆల్రెడీ చేసుకుంటూ ఉండుంటారు చాలా మంది. అయితే ఇంకా ఒకవేళ ఎవరైనా కుటుంబ ప్రార్థన కలిగి ఉండకపోతే అది కూడా మరి చేసుకోవడానికి తీర్మానం చేసుకుందాం. ఆ తర్వాత ఎస్తేరు చాలా వీక్ వేజలు, బలహీనమైన ఘటమే, ఫిజికల్ గాను అలాగే తన వయసును బట్టి కూడా చాలా చిన్నదే. కానీ దేవుడు తన యొక్క ప్రేయర్స్ ని అలా గానపరుస్తూ వచ్చాడు. దేవుడు ఆమెను ఏర్పాటు చేసుకొని ఎలాంటి గొప్ప కార్యం జరిగిస్తూ వచ్చాడో చూస్తూ వచ్చాం. మామూలుగా ఎస్తేరు స్త్రీగా ఒక బలహీనమైన ఘటం, తర్వాత వయసులో చిన్నది, బలహీనమైంది, తర్వాత ఫ్యామిలీ వైజ్ గా చూస్తే తనకి ఎవరు లేరు, పేరెంట్స్ లేరు. అయితే అలాంటి బలహీనమైనటువంటి ఒక స్త్రీ దేవుని ఏర్పాట్లో ఉండి దేవుని చేత బలపరచబడి దేవుని కార్యాల్లో ఎలా వాడబడతా వచ్చిందో, తన స్వజనులందరినీ కూడా ఏం చేస్తా వచ్చింది? రక్షించుకుంది. ఏం చేసి? ఉపవాస ప్రార్థన చేసి. మరి ఎస్తేరు జనాంగాన్ని రక్షించుకుంది. మనం ఇంట్లో వాళ్ళనన్నా ఏం చేయాలి? మన ప్రార్థనల ద్వారా, మన ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ కదా చాలాసార్లు చేస్తాం. కానీ అయితే ఎస్తేరు చేసినంత బలంగా మనం చేయటం లేదని మనం తప్పకుండా ఒప్పుకోవాలి. ఎందుకనంటే ఎస్తేరు తన జనాంగాన్ని రక్షించుకోగలిగితే ఒక చిన్న రోషం రావాలి మన హృదయంలో కదా. నేను కూడా నా కుటుంబాన్ని రక్షణలోనికి నడిపించుకోవాలి నా ప్రార్థనల ద్వారా.
నా యొక్క ఉపవాస ప్రార్థనలు, లేకపోతే నా ప్రేమ ద్వారా, నా పరిచర్య ద్వారా, నా మాదిరికరమైన జీవితం ద్వారా అనేటటువంటిది మరి దేవుడు మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. మనం కూడా బలహీనులమే, అయితే దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని ఎరిగినటువంటి వారమై ఆ ప్రకారంగా సహోదరులముగా మరి దేవుని ఏర్పాట్లో నిలిచి ఉండి, దేవుడు మన ఎడల అంటే మన ద్వారా ఏదైతే జరిగించుకోవాలని ఉద్దేశిస్తా ఉన్నారో దాని కొరకై దేవునికి మనం అందుబాటులో ఉంటే ప్రభు మన ద్వారా కూడా గొప్ప కార్యాలని జరిగిస్తారు. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమగల మా తండ్రి పరిశుద్ధుడా, మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నా ప్రభా. ఈ సాయంకాల సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనములు స్తోత్రములు. దయగల తండ్రి దేవా, మరి మీ దాసరాలను ప్రభా మీరు బలపరిచి నిలబెట్టి వాడుకుంటూ వచ్చినందుకై మీకు వందనాలు. స్త్రీ బలహీనమైనటువంటి ఘటమే కానీ ప్రభు, అయితే మీ కార్యాల కొరకై స్త్రీలను బలపరిచినటువంటి దేవుడవు మీకు వందనములు దేవా. బైబిల్లో కూడా ఎంతో మంది స్త్రీలు ప్రభా మీరు బలపరిచి మీ కార్యాల కొరకై వాడుకుంటూ వచ్చారు, మీకు వందనాలు. అదే సమయంలో తండ్రి మరి ప్రభా లోకంలో కూడా మేము చూస్తూ ఉంటే దేవా, తమిళనాడులో హ్యామీ కార్మైకులు అయితేనేమి, ఇంకా మరి ప్రభా అలాగే పండిత రామాబాయ్, ఇంకా ఎంతో మంది స్త్రీలను ప్రభా నా తండ్రి మీరు బలపరిచి వాడుకుంటూ వచ్చారు, మీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నా దేవా. తమిళనాడే కాదు నాయన, పలు రాష్ట్రాల్లో ప్రభా మీ ప్రజలను నాయన మీరు లేవనెత్తుకుంటా వచ్చారు, స్త్రీలను మీరు బలపరుస్తూ వచ్చారు ప్రభా, మీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నా దేవా. మా యొక్క మరి సహవాసములో కూడా ప్రభా ఎంతో మంది స్త్రీలను నాయన మీరు మరి లేపుకొని వారి ద్వారా మీరు జరిగించుకుంటూ వచ్చిన మీ కార్యాలను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా. హెబ్రోన్లో సిస్టర్స్ దేవా మరి నాయన అవివాహితులుగా ఉండి ప్రభా మీ కార్యాలు ఎంతోమంది వాడబడతా వచ్చారు దేవా. విబిఎస్ పరిచర్యలు అయితేనేమి, సహోదరుల మధ్య సండే స్కూల్ పరిచర్యలు అయితేనేమి, వారందరిని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. అలాగన తండ్రి మరి దైవ సేవకులతో కూడా కలిసిన ఆయన దైవ సేవకుల భార్యలుగా ప్రభా నా తండ్రి మరి సంఘాల్లో ఉండి ఎంతో మంది ప్రయాసపడతా వచ్చారు. ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరి ప్రభా మరి ప్రతి స్టేట్ లో కూడా తండ్రి వారిని బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నా దేవా. తండ్రి మరి ప్రభా అలాగున్న తండ్రి మరి ఫిలిప్ అంటే అయితేనేమి, అలాగున్న ప్రభా నా తండ్రి రోజా అంటే అయితేనేమి, ఇంకెంతో మంది స్త్రీలు ప్రభా నా తండ్రి ఇటు విజయవాడ దేవా ఈ ప్రాంతాల్లో నా తండ్రి మరి భాగ్య అంటేనే వీరందరినీ కూడా మీరు బలపరిచి ఆయన వాడుకుంటూ వచ్చారు, మీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. ప్రియమైన తండ్రి ఈ రోజు నాయన మమ్మలను కూడా ప్రభా మీరు వాడుకోవాలని ఇష్టపడతా ఉన్నారు తండ్రి, మీకు వందనాలు ప్రభా స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం దేవా. దయతో మీరు కనికరించి నాయన దేవా మేము ఎక్కడెక్కడ మరి ఏదైతే ప్రభా మా యొక్క జీవితాల్లో కొరత కలిగి ఉన్నామో ప్రభా ఎస్తేరు జీవితాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ మమ్మల్ని హెచ్చరిస్తూ వచ్చారు తండ్రి, మీకు వందనాలు ప్రభా. కనికరించండి నాయన దేవా. ఉపవాస ప్రార్థన కొరకైన పట్టుదలను మీరు అనుగ్రహించమని వేడుకుంటా ఉన్నాం దేవా. వ్యక్తిగత ఉపవాస ప్రార్థన, సంఘంగా కుటుంబంగా మేము చేసే ప్రేయర్స్ ఎంతో పవర్ఫుల్ ప్రభా. మరి ఒకసారి నాయన ఇస్తారు లైఫ్ ద్వారా మీరు మమ్మల్ని ఛాలెంజ్ చేస్తూ వచ్చినందుకే మీకు